الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ayat 152 surah Al-Baqarah, kemudian ayat 153 Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kemarin kita dah baca ayat dalam surah Al-Ahzab, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang banyak mengingati Allah, orang-orang lelaki dan orang-orang yang perempuan yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan bagi mereka itu keampunan dan pahala yang besar. Maghfirah, keampunan. Ajran azima, pahala yang besar. Ada ulama menyatakan berzikir kepada Allah yang banyak itu, iaitu orang itu mengisi 24 jam dia tu dengan zikir-zikir harian. Zikir pagi, zikir petang, zikir nak makan, zikir nak tidur, zikir naik kenderaan. Baca doa-doa dalam suasana tertentu yang dia nak buat. Zikir nak keluar rumah, zikir nak masuk rumah, zikir nak masuk masjid, nak keluar masjid. Dia ada bacaan-bacaan tertentu
yang telah disusun oleh ulama-ulama kita. Di antara kitab yang terkenal yang membicarakan tentang zikir harian ini adalah kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala yang kita terjemahkan. Doa masuk ke pasar, yang ni baca ya. Doa naik kenderaan, yang ni baca dia. Doa nak tidur, baca yang ni. Doa bangkit tidur, baca yang ni. Doa nak makan, lepas makan, itu zikir-zikir yang bila dibaca, maka pembaca itu dianggap banyak berzikir. Dan bila pembaca itu menjadi orang yang banyak berzikir, maka dia sudah mendapat tawaran istimewa yang Allah tawarkan di dalam suratul Ahzab ini, yaitu maghfirah wa ajran azima. Tawaran yang pertama diberikan keampunan, tawaran yang kedua diberikan pahala yang banyak. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ada ulama kata jangan kamu meninggalkan zikir sekalipun hati kamu lalai ketika berzikir. Kemungkinan zikir yang kamu baca itu beserta dengan kelalaian itu akan membawa kamu berzikir beserta dengan hadir hati kamu kepada Allah. Zikir serta tidak lalai. Daripada tak zikir langsung, baik zikir. Karena kemungkinan bila kamu zikir itu boleh menaikkan tahap kamu zikir dengan penuh tumpuan, tidak lalai seperti sebelum itu. Daripada tak pergi mengaji langsung, baik pergi mengaji walaupun mengaji setengah, tak mengaji setengah. Daripada tak pergi dengar kuliah subuh, baik pergi dengar kuliah subuh daripada tidur tak dengar apa. Walaupun masa kita dengar tu, kita dengar setengah, kita khayal setengah. Ngajak tengah jam, mengaji 3 minit ni. Mungkin kita mengaji 2-3 minit tu lebih baik daripada tak mengaji langsung. Kita zikir 2-3 patah tu baik pada tak zikir langsung. Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah menyebut dalam kitab Hikam, jangan tinggalkan zikir. Walaupun kamu tu duk rasa zikir pun lalai. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fih. Farubbama dzikrun ma'a ghaflatin yajurru li dzikrin ma'a hudurin. Jangan kamu tinggal zikir disebabkan kamu zikir dalam keadaan lalai. Kemungkinan kamu zikir dalam keadaan lalai itu lama-lama berubah jadi zikir dalam keadaan boleh menumpukan kepada zikir itu. Boleh menumpukan kepada maksud zikir itu. Jangan kamu tinggal baca Quran dengan sebab kamu tak faham makna. Kemungkinan kamu baca Quran dengan tak faham makna tu, dengan kerap baca, lama-lama baca, lama-lama kamu akan ambil masa untuk faham makna. Baik daripada tak baca langsung. Jadi berzikir serta tak tumpu kepada zikir itu baik pada tak zikir langsung. Bila dah zikirnya itu menjadi darah daging dia, kebiasaan dia, bila Quran tu dah jadi kebiasaan dia, dia akan naik kepada tahap yang lebih tinggi. Zikir beserta menumpukan maksud zikir, dan Quran yang dibaca beserta dengan meneliti maksud Quran yang dibaca. Dan bila zikir itu menjadi sebati dalam diri seseorang menjadi banyak, maka syaitan tidak boleh lagi membawa was-was dan ragu kepadanya. Allah berfirman, innal ladzina ittaqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dikacau oleh syaitan, mereka sedar. Dan zikir yang dilakukan secara berterusan itu
boleh meringankan tubuh badan untuk beribadah. Khaffat al-ibadatu 'ala al-a'dha', akan ringanlah ibadat ke atas anggota-anggota kita. Anggota kita ringan nak buat ibadat. Macam orang makan sikit, ringan nak buat ibadat. Macam kita puasa. Sayyiduna Luqman Al-Hakim rahimahullah kata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, jika perut kamu penuh dengan makanan, ketika itu namatil fikrah wa kharasatil hikmah wa saqulat al-a'dha' 'ala al-ibadah." Bila kamu tu makan berlambak-lambak, banyak terlajak, pemikiran kamu tidur, akal kamu fikir tak jalan. Wa kharasatil hikmah, dan mulut kamu menjadi bisu daripada menuturkan kata-kata hikmah. Wa saqulatil a'dha' 'anil ibadah, dan anggota tubuh badan kamu jadi berat nak buat ibadat. Makan banyak, ibadat segan. Makan banyak, akal tak berapa sempurna, tak boleh nak fikir hak elok-elok. Maka salah satu cara dia berpuasa, dan salah satu cara nak meringankan tubuh badan bagi buat ibadat itu ialah dengan banyak berzikir. Satu lagi nama dia Qiyamul Lail, sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ini meringankan kita buat ibadat dan menghalang kita daripada buat dosa. Kalau kita sembahyang dengan jujur dan ikhlas walaupun 2 rakaat, insya-Allah siang tu kita terkawal daripada buat dosa. Kerana hadis Imam Tirmizi menyatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Salah satu yang disebutnya ialah wa manhatun 'anil ismi, dan menghalang daripada dosa. Kalau kita buat qiyamul lail rajin, insya-Allah Allah kawal kita daripada buat dosa. Kalau masih nak buat dosa juga, kita sama ada tak sembahyang tarawih ataupun sembahyang kita tak betul, ada kekurangan dalam sembahyang. Kerana hadis kata kebiasaan orang yang sembahyang tahajud, dia akan jauh daripada dosa. Dalam buku yang kita tulis, buku doa tahajud ni, ada hadis ni. 5 kelebihan qiyamul lail. 5 kelebihan sembahyang tahajud yang disarankan oleh Nabi SAW di dalam kitab, dalam sunan, dalam hadis dalam sunan Tirmizi. Disebutkan, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaklah kamu berqiyamul lail, sesungguhnya ia kebiasaan orang-orang baik sebelum kamu. Wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah, dan sesungguhnya qiyamul lail itu mendekatkan kamu kepada Allah. Wa manhatun 'anil ithmi, dan menghalang kamu daripada membuat dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa kesalahan yang sebelum itu. Wa maghfiradatun lidda'i 'anil jasad, dan mengusir penyakit dari tubuh badan. Kelebihan qiyamul lail, tubuh badan sihat. Kelebihan qiyamul lail, terkawal daripada nak buat dosa. Kelebihan qiyamul lail, dekat dengan Allah. Kelebihan qiyamul lail, dia kebiasaan aktiviti orang-orang yang mulia, orang-orang yang bagus, orang-orang yang baik. Jadi kita peluang bulan puasa ni kita nak buat qiyamul lail, walaupun 2 rakaat sekurang-kurangnya, dan peluang kita nak doa banyak-banyak. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Apa-apa hajat yang kita nak, apa-apa benda buruk yang kita tak mau,
kita sebut dalam qiyamul lail yang kita lakukan. Sebut berdoa waktu tak ada orang tahu, kita hanya dengan Allah. Kerana qiyamul lail ini adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara yang disebut oleh Nabi SAW untuk menjauhkan diri kita daripada dosa. Di samping kita sabar duduk dengan orang-orang baik, berdasarkan firman Allah dalam suratul Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu beserta dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, petang dan pagi. Bil ghadati pagi, wal 'ashyi petang. Yuriduna wajhah, ikhlas kerana Allah. Cari orang-orang yang ikhlas untuk kita dampingi mereka supaya berkat keikhlasan dan doa mereka kita jadi orang yang beriman dan beristiqamah. Apalagi dia kata, wa yakfi adh-dhakiru minasyaraf. Cukuplah kepada orang berzikir ni mendapat kemuliaan melalui janji Allah di dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani. Aku duduk dengan orang yang berzikir kepada aku. Aku dekat dengan orang yang berzikir kepada aku. Setiap kali hamba aku zikir ke aku, dia dekat dengan aku. Itu satu hadis. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu semua berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. Mudah-mudahan ni harfut taraji dia panggil. Tetapi dalam Al-Quran, sebagian ulama kata kalau Allah Ta'ala sebut, dia bukan taraji, harfun litahqiq. Maksudnya sungguh-sungguh kamu akan berjaya. Sebagaimana la'allakum tattaqun dalam puasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kamu puasa betul, kamu orang bertakwa. Kalau puasa kamu puasa betul. Begitu juga kalau kamu orang zikir banyak, kamu orang berjaya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. Setengah ulama dia kata zikir banyak ni kurang-kurang 300 sehari. Macam selawat banyak 300, 500. Jadi zikir yang banyak itu mengundang kejayaan dunia akhirat, kerana perkataan al-iflah atau perkataan al-falah itu merangkumi kejayaan dunia dan akhirat. Yang kita dengar sewaktu azan hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan, yakni kejayaan dalam aktiviti dunia, kejayaan dalam aktiviti akhirat. Kejayaan aktiviti dunia mungkin kita cari rezeki, rezeki kita diberkati, kita dapat kejayaan dalam rezeki hasil daripada kita menghadirkan diri ke tempat yang berbunyi, yang diseru di situ hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan, masjid ataupun surau. Saya kerja benda buat bendang, saya kerja motong getah, saya kerja menega, saya kerja pejabat, saya kerja kerajaan, saya kerja sendiri. Tapi datang mana saya dengar bunyi hayya 'alal falah, saya tinggal kerja asat, saya pi sembahyang jemaah di situ. Sembahyang jemaah mengundang kejayaan dunia akhirat. Akhirat saya mudah-mudahan berjaya. Kerja yang saya ceburi juga mudah-mudahan ada bantuan Allah dan diberkati, kerana saya menghadirkan diri ke tempat yang berbunyi di situ hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Kalau kamu nak berjaya di akhirat, kamu nak berjaya di dunia, kamu nak berjaya dalam pendidikan anak kamu, kamu nak berjaya dalam rezeki kamu, kamu nak berjaya dalam kehidupan kamu, maka cari tempat yang kamu boleh dapat kejayaan itu. Tempat itu yang pertama masjid
atau surau. Yang kedua, lakukan amalan yang menyebabkan kamu boleh berjaya. Yang kedua ialah berzikir yang banyak berdasarkan firman Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang ketiga, kamu jadikan diri kamu mengamalkan awal ayat dalam surah Al-Baqarah. 5 ayat awal dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama, alladzina yu'minu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kamu jadikan Quran itu sebagai sumber rujukan, sumber petunjuk bagi kamu. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kamu beriman dengan perkara ghaib, perkara yang kamu tak nampak. Allah Ta'ala kamu tak nampak, kamu yakin. Malaikat kamu tak nampak, kamu yakin. Nikmat dan azab dalam kubur kamu tak nampak, kamu yakin. Kewujudan syurga neraka kamu tak nampak, kamu yakin. Semua perkara-perkara ghaib itu kamu yakin. Itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama, jadikan Quran sebagai sumber petunjuk kamu. Yang kedua, kamu kena beryakin dengan perkara yang kamu tak nampak bila disebut oleh Allah ianya wujud. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Yang ketiga, kamu jadi orang yang mendirikan sembahyang, yakni melakukan sembahyang dengan syarat dan rukun, adab dan khusyuk. 4 perkara. Kamu jadi orang mendirikan sembahyang. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah menyebut di dalam kitabnya Safwatut Tafasir, mendirikan sembahyang itu ialah terhimpun pada dirinya 4 perkara. Sembahyang dengan syarat-syaratnya yang cukup, sembahyang dengan rukun-rukunnya yang cukup, sembahyang dengan adab-adab sembahyang, dan sembahyang dengan khusyuk. Adab sembahyang ada disenaraikan oleh ulama dalam kitab Al-Adabul Islamiyah. Beberapa adab sembahyang. Di antara adab yang besar daripada sembahyang ialah mencegah daripada keji dan mungkar selepas sembahyang. Dasarkan ayat 49 suratul Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu menegah daripada perkara keji dan mungkar. 3 dah. Yang ketiga, mendirikan sembahyang. Wa yuqimuna as-salah. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Mereka belanjakan dalam kebaikan, mereka sumbangkan dalam kebaikan. Rezeki yang kami bagi kat mereka. Ada orang rezeki dia duit ringgit, ada orang rezeki dia makanan, ada orang rezeki dia ilmu pengetahuan. Apa kelebihan yang Allah bagi kat kita, anugerah kat kita, kita infakkan kepada orang ramai untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang ramai. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat. Yang kelima, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang beriman dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada engkau. Wa min qablika, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum engkau. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika min qabl. Sambungan apa dah? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Lupa dah. Dan orang-orang yang beriman dengan kitab yang diturunkan kepada engkau, dan kepada orang-orang sebelum engkau. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Beriman dengan kitab-kitab terdahulu, beriman dengan Quran, beriman dengan Taurat, Injil dan sebagainya, kitab-kitab terdahulu. Itu yang keberapa Ustaz ni? Jadikan Quran sebagai petunjuk, beriman dengan perkara ghaib, mendirikan sembahyang, menginfakkan rezeki yang Allah bagi, beriman dengan Quran, beriman dengan kitab-kitab sebelum Quran. Yang keenam. Yang ketujuh, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan akhirat.
Yakin kerja buat kita ni kalau tak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Maka kerja buat kita bagi jadi elok supaya kita dibalas dengan balasan yang elok di akhirat. 7 sifat ini ada kat kita. Allah nak tambah 2 benda. 1 petunjuk, 2 kejayaan. Ujung ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu berada di atas jalan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu orang-orang yang berjaya, yang beruntung, yang bahagia. Orang yang berjaya dunia akhirat ni kalau ada 5, 6, 7 sifat ini. Ni di awal surah Al-Baqarah dah ada perkataan muflihun. Dan di antara surah yang menceritakan sifat-sifat orang berjaya ialah suratul Mu'minun. Allah mulakan surah itu dengan Qad aflahal mu'minun, juzuk 18. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, sampai seterusnya disenaraikan beberapa sifat yang banyak kalau ingin mendapat kejayaan dunia akhirat. Jadi salah satu cara nak dapat kejayaan dunia dan di akhirat, amalkan awal surah Al-Baqarah. Amalkan hadir ke tempat sembahyang jemaah. Amalkan berzikir yang banyak kerana Allah janji wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak, kamu pasti berjaya dunia akhirat. Persoalan yang timbul pula, adakah zikir bersama orang ramai itu lebih baik ataupun zikir seorang-seorang itu lebih baik? Maka dijelaskan oleh pengarang kitab Sawi, kalau seseorang itu kalau zikir seorang-seorang dia sudah cergas dalam berzikir. Dan dia pula jenis orang tak kalut dengan orang ramai, tak kalut nak mengajak orang, tak kalut nak apa, dia seorang-seorang dia. Maka dia zikir seorang-seorang tu lebih afdal. Tapi kalau dia kalut dengan orang ramai, nak mengajak orang lah apalah, maka zikir dengan orang ramai itu lebih afdal untuk lebih semangat dan untuk diikuti oleh orang ramai. Dia jadi tu imam, dia berzikir seorang-seorang. Makmum tak ada tu imam, maka tu imam tu kena zikir dengan makmum. Kerana dia nak ngajak makmum bagi cara ikut dia. Itu di antara yang disebutkan tentang bab zikir. Sambungan ayat menyatakan washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kamu kepada aku dan jangan kamu kufur. Naklah kamu bersyukur kepada aku. Nabi SAW ketika buat ibadat sampai bengkak kaki, ditegur oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau sembahyang begitu banyak sedangkan engkau telah diberikan keampunan terdahulu dan terkemudian? Kenapa engkau sembahyang sampai bengkak kaki? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah dah janji nak ampun dosa kamu, tak ada langsung. Bengkak kaki Nabi SAW, bengkak kaki para sahabat pasal semayang. Kita bengkak kaki pasal main bola. Tergeliat. Kita bengkak pasal main. Para sahabat bengkak pasal ibadat. Bengkak kaki Nabi SAW pasal semayang banyak. Sayyidah Aisyah kata, buat apa semayang sampai terang ni? Sampai bengkak kaki lebih. Nabi SAW jawab, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang paling banyak bersyukur? Walaupun aku dah dijamin masuk syurga, dijamin tak ada dosa, maka aku buat ibadat banyak ni kerana nak melahirkan kesyukuran aku kepada Allah di atas anugerah yang tak terhitung yang begitu banyak. Jadi orang yang banyak bersyukur ini, dia
melahirkan tanda kesyukuran dengan lidah dia puji Allah alhamdulillah, dengan hati dia syukur pada Allah, dengan anggota dia buat ibadat. Wala takfurun, dan jangan kamu kufur, jadikan dirimu orang yang syukur dan jangan jadikan orang yang kufur. Orang yang syukur di atas nikmat yang banyak yang Allah bagi dengan cara menggunakan nikmat itu, nikmat nyawa, nikmat masa, nikmat tubuh badan, nikmat kesihatan, nikmat duit ringgit, nikmat rumah tangga, nikmat keluarga. Apa-apa nikmat yang dia dapat, nikmat mata yang terang tidak buta, telinga yang mendengar tidak pekak, akal yang waras tidak gila. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita syukur di atas nikmat-nikmat yang banyak itu dengan kita berada di dalam ketaatan kepadanya. Jangan kufur kepada nikmat. Tanda kufur nikmat apabila dia duduk dalam maksiat, dalam dosa. Sebab itu dalam tafsir Jalalain kata, ushkuruli washkuruli ay washkuru ni'mati bitta'ah wala takfuruni ay wala takfuruni bil ma'siyah. Jangan kufur nikmat dengan arti jangan buat dosa maksiat. Kalau kamu duduk dalam taat, kamu orang syukur. Kalau kamu duduk dalam maksiat, kamu orang kufur. Jangan kamu kufur kepada aku. Lianna haqiqat syukri, kata dalam Sawi, hakikat syukur itu an yuta'a fala yu'sa wa yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Iaitu ditaat akan Allah, tidak dilakukan maksiat kepadanya. Diingat akan Allah, tidak dilupa akan dia. Dan disyukuri kepada Allah, tidak dikufur akan dia. Wa ma'na la takfurun la tasrifu ni'ami fi ghairi ma khalaqtuha lahu. Makna jangan kamu kufur kepada aku, jangan kamu guna nikmat-nikmat yang aku bagi bukan pada yang sepatutnya yang aku ciptakan dia. Aku ciptakan kepada kamu mata yang terang bukan untuk melihat yang aku larang, tapi untuk lihat ayat Quran, untuk lihat hadis, lihat kepada makhluk yang memperkenalkan kepada kamu pencipta makhluk, memandang orang lain dengan pandangan penghormatan. Pandang orang Islam yang kamu berjumpa, kamu rasa kamu hormat dia, bukan memandang dia dengan pandangan yang hina. Memandang orang lain pandang hina, aku hebat pada hang, hang hina pada aku, hang lekeh pada aku. Tu guna mata tak kena tempat. Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, barang siapa yang memandang seorang Muslim yang lain dengan pandangan penghinaan, dia telah menggunakan pandangannya kepada penggunaan yang salah. Jumpa orang tu nampak hina, jumpa orang nampak hina, dia seorang mulia. Jumpa orang tua ni lekeh pada aku. Jumpa budak muda lagi lekeh pada aku. Duk pandang lekeh ke orang, pandang teruk ke orang. Yang hebat dia. Memandang orang lain dengan pandangan penghinaan adalah satu sifat yang keji. La tanzur ila al-muslimil akhar bi'ainil ihtiqar. Jangan perhati orang lain, perhati adik kita, perhati kawan kita, perhati orang kampung kita dengan pandangan penghinaan. Imam Ghazali rahimahullah kata, kalau kamu nampak orang tua, kamu kena berasa mungkin dia lebih baik pada aku, dia lebih tinggi darjat di sisi Allah pada aku, kerana dia orang tua, dia buat ibadat lebih dulu pada aku. Dia semayang, aku tak ada air. Dia dah puasa, dah berzikir dah, aku tak tahu apa lagi. Kerana dia umur tua, maka dia lebih mulia pada kita, sebab dia lebih banyak, lebih dulu buat ibadat daripada kita. Tu kalau perhati orang tua. Kalau perhati orang muda pula, kita umur 20, kita umur 30, perhati umur 20. Kita umur 20, perhati umur 15. Maka kita kena rasa dia lebih mulia pada kita juga. Kerana kita buat dosa dulu pada dia. Kita buat dosa dulu pada dia, dia kurang dosa pada kita kerana dia main lewat.
maka menyebabkan orang tua pun kita hormat, budak-budak pun kita rahmat. Dengan hormat kepada orang tua, dengan sebab kemungkinan orang tua ini lebih bagus daripada aku, dia lebih dekat dengan Allah. Dengan rahmat kepada orang muda, maka Allah angkat darjat kita. Kerana Nabi SAW menjanjikan dalam hadis, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Tidak termasuk di kalangan kami orang yang tak hormat orang tua dan tak kesian kepada orang muda. Orang tua dia pandang hina sebab dia lebih tentu. Dia ni walaupun tua, dia tak macam aku hebat lagi pada dia. Duk berasa kita lebih pada orang tua, tak betul. Duk berasa kita lebih pada budak-budak pun tak kena juga. Kerana merasa lebih diri ni panggil iblis. Iblis merasa lebih pada Nabi Adam dulu. Ujub dia panggil. Kagum kepada diri sendiri. Iblis kata kepada Allah, "Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kata iblis, dia lebih baik daripada Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan dia daripada api, Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah. Lebih dia pasal dia api, asal api. Kalau Nuh asal tanah, dia berasa dia lebih. Kita pun duk berasa lebih pada orang, lebih pasal ilmu lebih pada orang, ibadat lebih pada orang, duit lebih pada orang, harta lebih pada orang, pangkat lebih pada orang, pengikut lebih pada orang, rupa parah lebih segak pada orang. Duk berasa lebih pasal keduniaan yang kita dapat boleh menyebabkan takabur, boleh menyebabkan ujub. Takabur dengan ujub ni Allah murka, Allah tak suka. 6, 7 sebab, 6, 7, 8 sebab yang menjadikan seorang tu berasa lebih pada orang, ujub dan takabur, membesarkan diri, belagak, sombong, angkuh dan ego, perlu dijauhi kerana menyebabkan orang tu jauh daripada pandangan rahmat Allah. Allah tak suka orang takabur, Allah tak suka orang ujub yang kagum kepada diri sendiri. Dalam peperangan Hunain, para sahabat kagum dengan bilangan tentera yang ramai. Allah catat dalam Quran surah At-Taubah, "Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a." Pada hari peperangan Hunain, ketika kamu ujub dengan bilangan kamu yang ramai, tidak membawa apa-apa manfaat kepada kamu. Kerana bilangan ramai pun kalah juga peringkat awalnya. Lepas tu baru menang balik. Jadi jangan sampai kita menggunakan nikmat yang Allah bagi kepada yang tak betul. Mata kita jangan pandang hina kepada orang. Mata kita jangan pandang yang Allah larang. Telinga pun sama, dengar hak elok-elok, jangan dengar hak tak elok. Tangan pun sama, tulis hak elok-elok, jangan tulis hak tak elok. Bila tangan dia tulis yang tak elok, mata dia tengok yang tak elok, telinga dia dengar yang tak elok, dia berkawan dengan kawan-kawan tak elok, maka dia sudah kufur terhadap nikmat yang Allah bagi ke dia. Dia ingkar terhadap nikmat. Kerana nikmat itu dia guna bukan kepada tujuan penciptaan dia. Allah cipta mata, telinga, tangan, kaki untuk buat ibadat. Dia bukan buat ibadat, dia buat dosa dengan anggota itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk buat ibadat. Tiba-tiba ibadat tak buat, dia buat maksiat. Maka dia telah kufur, nama dia kufur nikmat. Allah cipta tubuh badan yang sihat, akal yang waras untuk sembahyang 5 waktu, sembahyang pun segan, puasa pun segan. Dia telah kufur terhadap nikmat yang Allah bagi. Maka dikatakan di sini, wala takfuruni bil ma'siyah, jangan kamu kufur ingkar kepada aku dengan kamu melibatkan diri kamu kepada maksiat, kepada dosa. Sambungan ayat menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabir innallaha ma'as sabirin. Ayat ni last sebelum kita berpindah kepada kumpulan baru daripada ayat yang menceritakan tentang istiqamah.
kita baru baca dua kumpulannya. Kumpulan pertama dalam surah Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Kumpulan kedua surah Al-Baqarah, ayat berapa tak apa nampak ni, ayat surah Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kita bincang yang tu dah dua muka Al-Quran. Lajak dah. Yang tu muka surat 22 ayat 142. Hari ni kita dah baca 152, 10 ayat dah. Dua muka dah. Jadi esok kita baca ayat last 153, lepas tu tengok kumpulan yang ketiga pula. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin sampai hujung ayat. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ada perkataan siratim mustaqim pada ayat 213 surah Al-Baqarah. Jadi esok insya-Allah kita sambung ayat 153, lepas tu kita lompat pi kepada ayat 213 yang masih memiliki perkataan mustaqim yang ada kaitan dengan perbincangan kita bab al-istiqamah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.